قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے بیان فرمایا ہے کہ دنیا والوں کو یہ سنا دو، دنیا والوں کو یہ بتا دو کہ اللہ واحد کی عبادت کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھا ویوہار کرنا ہے اور اچھے اخلاق کے ساتھ سے پیش ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین کا اعلان کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے، اے نبی تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اے دنیا والوں تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اے دنیا والوں تو اپنی پیشانی کو جھکانا تو اللہ کے سامنے جھکانا، اے دنیا والوں کو مانگنے کے لیے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھانا تو اللہ کے سامنے اٹھانا، اے دنیا والوں پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے فریاد کرنا تو اللہ سے کرنا، مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ ہے، تکلیفوں کو دور کرنے والا اللہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور جب اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو حکم سنا رہا ہے اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ اے دنیا والوں تم اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو، اے دنیا والوں تم اپنے ماتا پتا کے ساتھ اچھا ویوہار کیا کرو، اے دنیا والوں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو۔ آگے اللہ کہتا ہے اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اے دنیا والوں، اے اپنے باپ کی اولاد، اے اپنے ماں کی اولاد، خبردار تو کان کھول کر کے سن لے، اگر تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے فلا تقل لهما اف، تو انہیں اف تک بھی نہ کہنا، وقل لهما قولا كريما، اور اپنے ماں باپ سے جب لہو لہجے میں اچھے انداز میں بات کیا کرتے رہنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور تم اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا اور اللہ سے یہ فریاد کرتے رہنا اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر تو ایسے رحم کر، اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر تو ایسے رحمتوں کا نزول فرما دے كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھے جیسے پالا تھا۔ اور آگے بڑھتے ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے دنیا والوں تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک اور ساجھیدار نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے اے دنیا والوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے تمہارے اوپر کی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک موقع پر صحابہ رسول اللہ کے نبی کے بارے میں بیان کرتے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے خطاب کر کے کہا اے میرے صحابہ الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ کہتے ہیں قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول ضرور آپ بتلائیے۔ آپ کو بیان فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ اے میرے صحابہ اس دنیا کے اندر گناہ تو بہت زیادہ ہے لیکن بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے الاشراک باللہ، کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، بندہ کسی کو اللہ کا ساجی بنا لے، کسی کو اللہ کا ساجیدار بنا لے۔ میرے پیارے بھائیو شرک کے بارے میں تو اللہ نے اعلان کر دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے میرے بندے تم کوئی بھی گناہ کر کے آؤ، دنیا کے اندر تم کوئی بھی پاپ کر کے آؤ، دنیا کے اندر سے تم کوئی جرم کر کے آؤ، لیکن اگر تم نے شرک نہیں کیا ہے، اگر میری عبادت میں تم نے کسی اور کو شریک اور ساجھیدار نہیں بنایا ہے، اے میرے بندے میں تو تیری گناہ کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن اے میرے بندے اگر تم نے میرے ساتھ کسی کو
शरीक गिरा दिया तो खबरदार, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा। व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नह, जो आदमी किसी को अल्लाह के साथ शरीक कराएगा, अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत को हराम करार दे दिया है। तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया सबसे बड़ा गुनाह यह है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक और साझेदार है। काल इशराक बिल्लाहि व हुकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना। सहाबी कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए हुए बैठे थे, इतने में आप टेक छोड़ते हैं और टेक छोड़ करके आप आगे आते हैं, और आगे आने के बाद आप कहते हैं अला वक़ौलुस सूरी व शहादतुस सूर, खबरदार झूठ बोलना और झूठी गवाही देना ये बहुत बड़ा गुनाह है। सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी लगातार ही कलमा दोहराते रहे, यहाँ तक कि हमने अपने दिल के अंदर सोच लिया काश आप खामोश हो जाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया सलातुल ला यज़ुरुल्लाहु इलैहि यौमल क़ियामा, तीन तरह के लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला रहमत की निगाह से जिन्हें नहीं देखेगा। अल आक़ु लिवालिदैहि, अपने वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, व मुदमिनुल ख़मरी, शराब पीने वाला, वल मन्नानु अताअहु, किसी की मुसीबत में कोई काम आ गया, किसी के साथ कोई एहसान कर दिया है, अब वो एहसान जतला रहा है, एहसान जतलाने वाला, ये तीन तरह के लोग ऐसे होंगे जिनकी तरफ अल्लाह रहमत की निगाह नहीं डालेगा। इख्तिसार के साथ मेरी तकरीर का पहला पार्ट, चूंकि मुझे जिस मौजू पर खिताब करने का मुकल्लफ किया गया है वो है वालिदैन और औलाद के हुकूक, दोनों के हुकूक में बयान करना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इख्तिसार के साथ मैं आपके सामने ये बताऊं कि वालिदैन के ऊपर औलाद के कई का हुकूक है। वालिदैन के ऊपर सबसे पहला हक ये है कि अपने आने वाले नस्लों के लिए नेक माँ का इंतजार करें, अपने लिए बीवी का इंतजार। तुनकहुल मरअतु लिअर्बा लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया किसी और से चार चीजें देख करके शादी की जाती है। लिमालिहा, उसके माल को देखा जाता है, उसके हसन नस्ब और खानदान को देखा जाता है, व लिजमालिहा, उस औरत की खूबसूरती को देखा जाता है, व लिदीनिहा, उसकी दीनदारी को देखा जाता है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं फज़फर बिज़ातिद्दीन, अपने बच्चों की शादियां करने वालों, अपने घर के लिए बहू का इंतखाब करने वालों, तुम दीनदार लड़की को तरजीह दो। दीनदार माँ तुम्हारे घर में आएगी, तुम्हारे बिगड़े हुए घर को जन्नत बना देगी, तुम्हारे बिगड़े हुए घर के माहौल को अच्छा माहौल बना देगी। वो शाम को जब बिस्तर में सोने जाएगी तो मोबाइल के जरिए सीरियल देख करके नहीं सोएगी, वो मोबाइल के जरिए चैट करके नहीं सोएगी, बल्कि वो कुरान करीम की तिलावत करके शाम को सोएगी। सुबह उठते ही वो सबसे पहले अपने हाथ में मोबाइल को नहीं लेगी, बल्कि उठेगी और अपने दिन की शुरुआत नमाज़ फजर से करेगी, और फजर की नमाज के बाद कुरान करीम की तिलावत से करेगी। उसके बाद हमें एक काम ये करना है कि हम तरबियत के मामले में इंतहाई मुतनब्बिह हों। अरबी में कहा जाता है अत-तालीमु फिस्सिगरी कन्नक्श अलल हजर, बचपन में बच्चों को जो तालीम दी जाती है पत्थर की लकीर हुआ करती है। इसलिए कि बचपन का जो मामला होता है, बच्चे का दिमाग एक सादा कागज की तरह से होता है, उसे जो बताया जाए, जो सिखाया जाए, जो समझाया जाए, उसे वो नोट करता है। और अल्लाह ने भी कहा कि बचपन ऐसा है जिसमें इंसान कुछ नहीं जानता। अल्लाह ने कहा वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्माहातिकुम ला तालमूना शैया, ऐ मेरे बंदे, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट से बाहर निकाला, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, तुम कुछ भी नहीं जानते थे। इसलिए तरबियत के मामले में हमें आगाह रहने की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर पैदा होने वाला बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, दीन इस्लाम पर पैदा होता है। फअबवाहु युहविदानिही औ युनस्सरानिही औ युमज्जिसानी, उसके माँ बाप या तो उसे यहूदी बना देते हैं, या नसरानी बना देते हैं, या मजूसी बना देते हैं। ये बेटा अपने वालिदैन को जिस रास्ते पर चलता हुआ आता है उसी रास्ते को इख्तियार करता है। मेरे प्यारे भाई को पूरे लोग कहा करते हो, दुनिया समझती है कि जब कोई पौधा नरम हो, जब किसी पौधे की शाख नरम हो, जब उस पौधे का पत्थर हो, आप उस पौधे के रूप को जिधर करना चाहें, आप किसी लकड़ी के सहारे उसे मोड़ सकते हैं, लेकिन जब वो पौधा